عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، إلى روح لكل وصحابته والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجميع الأولياء والصالحين والعلماء إلى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا محلة رجوسا إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته والآخذين عنه المنتسبين إليه، ولا رحم رب روحي أبوي الحبيب حسن أحمد بن هارون وجميع إخوانه، بابا خديجة بنت محمد بن أبي حسين محمد بن علوي المالكي بن حسين الحبيب حسين بن صالح المختار قطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف بن علي بن محمد بن أسد الحبشي، ثم إلى روح يا الله من روح أحمد جزول بن عثمان زوجته بن رضي وأولادك زين الدين كي حميم كي فاطمة كي منيف كي محمود الصلاة وجميع مشايخنا وأساتذتنا وعلماء ومعلمنا في الدين، إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه القرية خاصة وأموات المسلمين من أمر هذا هذا المسجد أبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا، أن الله يدعو شام بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة، ونستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه الحبيب عبد الله الحداد، مثل ما نواه آباؤنا ورجالنا وشيوخنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى أسلافنا الصالح. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وبأسراره في الدارين آمين. خير القلوب النقية من الباطل والشر كله، إلى أن قال قلت والظاهر أن هذا القلب الأخير وصف قلب أهل التخليط والتفريط من عامة المسلمين. وفي الحديث أيضا إن الإيمان يبدو في القلب لمعة بيضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدو في القلب نكتة سوداء ثم تزيد حتى يسود القلب كله. نسأل الله العافية والوفاة على الإسلام لنا وللمسلمين. فإنما يزيد الإيمان بالمداومة على الأعمال الصالحة والإكثار منها مع الإخلاص لله. وأما النفاق فزيادته بالأعمال السيئة من ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقول قلبه فإن لم يتب زاد ذلك حتى يسود قلبه، وذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلى آخر ما قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Para hadirin, para jamaah ingkang minulya yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan tentang bab hati. Kemarin atau mungkin 1 bulan yang lalu kita sudah menerangkan tentang macam-macamnya hati yang diterangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam Ahmad Tabarani dalam kitab Jami'us Shaghir, fi Shaghir dalam kitab As-Shaghir dan yang lain, bahwa beliau mengatakan hati niku kalau dibagi
itu menjadi 4. Jadi kategori hati itu adalah 4. Pertama, hati yang putih, bersih, bahkan sampai bisa bersinar. Saking putihnya sampai bisa bersinar. Oke. Nah, itu adalah gambaran hati seorang yang mukmin, yang betul-betul iman. Keimanannya kuat sehingga dia yakin dengan Allah, yakin dengan apa yang Allah takdirkan, iman dengan Allah, malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir dan qadar, keyakinannya kuat, tidak bisa digoncangkan dengan apapun. Maka imannya itu adalah putih, hatinya putih. Kenapa kok dikatakan hati itu bisa putih, bisa tidak putih? Ya, karena iman itu adanya di hati. Iman itu adanya di hati, bukan di otak, bukan juga di mulut, tapi iman itu di hati. Tidak bisa menggambarkan keimanan seorang dengan keterangan yang luas, yang meyakinkan, kita yakin, oh orang ini imannya kuat, tidak bisa. Atau dia bisa menganalisa semua, menganalogkan macam-macam imannya atau pengakuan, tidak bisa. Hanya dari hati. Nah, hati ini tercermin dalam perilaku. Bersihnya hati itu tercermin dalam perilaku. Memandang orang selalu baik, memandang orang selalu husnudzon, itu berarti tercermin hati. Kata-katanya tidak pernah terkeluar kata-kata yang jelek, menyakitkan, apalagi menyakiti hati orang lain. Berarti itu cerminan dari hati yang baik. Makanya hati niku nggene iman, nggene macam-macam. Iman hati, ilmu hati, yakin kali iman sama hati, ya, ma'rifah billah hati. Ini hati itu kudu resik, kudu bersih, jangan dikotori. Ya, itu barang-barang berharga kita. Barang-barang berharga manusia itu ada di hati. Ini bentuknya yang pertama adalah hati yang putih, bersih, bersinar. Hati orang-orang yang betul-betul beriman. Hatinya orang-orang soleh, hatinya orang-orang wali, min auliyaillah, para kiai, para habaib, para ulama. Itu orang yang imannya kuat, itu berarti hati seorang hati yang putih, bersih. Yang kedua, hati itu terbalik. Mestinya hatinya itu menghadap ke atas, tapi ini kebalik, ke bawah. Jadi tidak ada iman nih, tidak percaya sama sekali. Berarti ini hatinya orang kafir. Hatinya orang yang kafir, terbalik. Oke. Kemudian yang ketiga, hati seseorang yang terbelenggu, maksudnya dia terkurung, hatinya terkurung, dia tetap menghadap tapi terkurung, seperti tidak melihat apa-apa. Ini apa? Hatinya orang munafik. Munafik maksudnya apa? Secara lisan, secara zahir dia seperti orang muslim, orang taat, orang yang melakukan ibadah, tapi hatinya tidak percaya sama sekali. Gak percaya akhirat, gak percaya kuburan, gak percaya alam barzakh, gak percaya nanti ada hisab, ada mahsyar, ada timbangan, ada siratal mustaqim, ada surga neraka, gak percaya. Tapi dia sholat, kumpul sama orang mukmin, ya, sholat Jumat, sholat hari raya, ya tahlilan, ya macam maulidan, macam-macam. Hatinya tidak percaya. Ini hatinya orang yang munafik, naudzubillah. Naudzubillah. Yang keempat adalah hati yang terpapar, maksudnya hati itu masih tidak stabil, masih labil, goyang-goyang sih, gak mantep. Kenapa? Ada geser kanan, geser kiri, nih. Ada iman, ada kemunafikan.
Jadi separuh keimanan, separuh kemunafikan. Ono padangi, ono petengi. Nggih. Ada hati seorang iman, hati seseorang seseorang, salah satu dari 4 hati itu jenisnya separuh iman padang, separuh munafik agak gelap. Ini yang menjadikan hati sumpek ini. Kenapa? Kegelapan itu berperang dengan sinar. Jadi perang. Jadi kadang-kadang menang, gelapnya menang, sumpek dia. Kenapa? Karena masih ada titik cahaya di sini. Cahaya itu mengarah kepada kegelapan, meraih kegelapan. Kalau dia menang, sumpek hilang. Tapi kalau yang menang itu kegelapan, sumpeknya datang. Itu hati yang digambarkan. Kenapa kok bisa ada dua bentuk, 2 jenis seperti itu? Karena di situ ada 2 sumber. Ada 2 sumber. Jadi satu sumber itu sumber tumbuhan. Dari tumbuhan itu mengalir air jernih. Yang satu seperti borok, luka. Dari luka itu ngalir najis, nanah, darah. Itu yang menjadikan hati itu bisa mempunyai bentuk seperti itu, padang dan ada sisi terang, ada sisi gelap. Nanti kita pelajari dari mana timbulnya sisi gelap, dari mana timbulnya sisi terang itu. Apa tidak bisa dibuat terang? Bisa, sakit. Ya. Ini diterangkan oleh Al-Habib Abdul Haddad di sini. Beliau mengomentari, kultu, kata beliau, yang jelas, kata beliau, yang jelas bentuk hati yang keempat ini adalah bentuknya hatinya umumnya kaum muslimin, kula panjenengan. Yang paling banyak dari kaum mukminin ya seperti ini. Kenapa? Kadang sering sumpek, ya, ada duit sumpek, ono masalah sumpek, loro sumpek, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah kerjaan, akhirnya sumpek ya pokoknya. Nah, berarti kita ini termasuk model hati kita, hati yang keempat. Kata beliau ini yang paling banyak. Kenapa begitu? Beliau memberikan satu dalil bahwa beliau mengatakan innal iman yabdu fil qalbi lam'atun baydo. Iman itu menghasilkan sinar putih, dan sinar itu akan bertambah, imani bertambah, hatta yazidal qalbu hatta yazida hatta yabyadal qalbu thumma yazida hatta yabdal qalbu kullu. Ditambahi iman, ditambahi terus, akhirnya keimanan bisa menguasai hati, dan hati secara keseluruhan menjadi putih, bersinar. Itu ini teori nih. Prakteknya ya usaha dewi-dewi, prakteknya berjuang sendiri-sendiri. Teorinya seperti itu, kata Rasulullah. Nah, dari mana sumber kegelapan tadi? Wa inna nifaq yabdu fil qalbi nuktah. Kalau kemunafikan itu nampak di dalam hati, akan membekas. Jadi iman akan membekas di hati, kemunafikan juga akan membekas di hati. Oke. Apa saja keimanan itu? Nopo mawon kemunafikan itu? Oke, dibahas. Mari kita dibahas. Yang jelas keimanan itu membekas di dalam hati, berbentuk sinar putih. Kalau itu dikuatkan, ditambah terus sampai usaha yang gigih, usaha perjuangan yang keras sampai dia meninggal, hatinya putih. Untung tiang ini menghadap kepada Allah, hati dalam keadaan putih, namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ketika tidak ada lagi yang bisa menolong dia, anak ndak iso,
harta benda tidak bisa, jabatan tidak bisa, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, yang sehat, yang putih, yang bersih, yang bersinar. Itu akan bisa memberikan manfaat besar, dia akan menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Kalau kemunafikan itu membekas dalam hati titik hitam, akan membekas dalam hati titik hitam. Dan titik hitam itu kalau dibiarkan terus tambah hitam, terus tambah hitam, keimanannya tergeser, terdesak, terus tambah hitam, akhirnya hati itu hitam, dikuasai oleh kemunafikan. Terus ireng sih terus tambah ireng, tambah keras. Nah, ini yang paling bahaya, hati keras, hati paling bahaya. Bahkan bukan keras seperti kayu, lebih keras dari batu. Asaddu khasyah, ya, minal hijaroh, lebih keras dari batu. Batu itu ada yang ketetesan air bisa jeglong. Hati itu ada yang gelundung dari atas karena takut kepada Allah. Tapi hati yang keras, jika iqal Allah Ta'ala gak mempan, dikandani surga neraka gak mempan, tambah ngelawan, tambah gak percaya, wis angkat tangan, wis hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Ya, cuman ironisnya hati itu di tangan Allah, seperti dalam jemari Allah ini, ya, bisa dibolak-balikkan kapanpun Allah kehendaki. Itu yang berbahaya. Kita tidak bisa jamin sekarang orang itu iman, besok tetap iman, tidak bisa jamin. Apalagi nanti kalau menjelang meninggal dia akan tetap iman, tidak jamin. Tidak ada yang bisa jamin. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama. Tsabbit qalbi ala dinik. Orang, namanya orang, dengan keadaan yang berbeda-beda bisa berubah hati. Sing asale sabar, kena musibah terus, tek sabari. Sing asale nerimo barang wis bolak-balik seperti itu, dia tidak nerimo lagi. Sing asale sabar diuji bolak-balik, ngamuk wisan, tek sabari. Ya, namanya orang, keadaan kepepet, tidak punya apa-apa sehingga dia bisa melakukan apapun. Itulah yang menyebabkan hati seseorang bisa berubah. Yang bisa menetapkan hanya Allah. Dalam keadaan sehat tetap, sakit tetap, mampu punya tidak punya tetap, ya, dalam keadaan dibenci orang, disenangi orang, tetap tidak bergeming, ikhlas lillahi ta'ala. Itu baru hati yang betul-betul ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga agama, atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Nah, kemudian beliau berdoa, nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kita minta kepada Allah selamat dan wafat dalam keadaan Islam bagi kita dan bagi kaum muslimin semuanya, amin ya rabbal alamin. Okay. Yang kita harapkan, iman jangan sampai hilang. Caranya iman tidak hilang, hati dijaga betul-betul. Hati ini dijaga betul-betul. Soro jago hati ini, ya. Jago hati gak suudon nang wong soro. Jago hati gak ngamuk nang wong soro. Jago hati gak sombong soro. Jago hati gak iri, gak hasut nang tiang soro. Tapi perlu diperjuangkan. Nah, kita tidak mampu, kita mengandalkan diri kita, minta tolong pada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama lagi diterangkan, ya nopo iman itu bisa tambah, bagaimana kemunafikan itu bisa bertambah. Ini yang penting. Ternyata penyebab ini yang harus kita hati-hati. Apa sih sing dadekno iman iki tambah kuat di hati, sehingga hatiku menjadi bersih, menjadi putih, menjadi bersinar.
Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita kuat? Ya, tidak ada lain. Yang harus kita lakukan adalah mudawamah. Apa mudawamah itu? Istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah di dalam beramal soleh. Ikut doa. Kita ingin menjadi orang yang imannya kuat, istiqomah amal soleh. Sholatnya jadi ditinggal. Keadaan nopo mawon, sakit, sehat, selama orang hidup, akal sehat, tidak berubah, tidak dalam keadaan pingsan, wajib sholat. Oh najis kabeh, sholat sak iso-isoi. Tidak bisa ngadep kiblat, sholat to sebisa-bisanya. Perang, iki apa? Sholat sebisa-bisanya. Tidak bisa najis kabeh, sholat. Sumpek sholat, loro sholat. Nanti masalah rukun syaratnya dalam keadaan mungkin kurang bersih, dibaleni mana digotok imali. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat. Jenenge istiqomah. Sak repot-repote kerjaan kata repot, kesel, macam-macam, jangan ditinggal sholat. Allah sangat senang kepada hambanya yang melazimi istiqomah kepada melakukan sholat. Ya, karena sholat itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai sholat, buktinya Allah itu menciptakan malaikat sebanyak 40.000 shaf. 40.000 shaf. Masing-masing shaf isinya 70.000 malaikat. Jadi ono 40.000 shaf, sak shaf 70.000 malaikat. 10 shaf pertama mengerjakan berdiri seperti orang sholat berdiri. Mulai diciptakan sampai hari kiamat nanti berdiri dong. Maca Fatihah berdiri, maca Fatihah. Ya. Terus sampai hari kiamat. 10.000 yang kedua rukuk tok. Mulai diciptakan sampai akhirat nanti hari kiamat mereka akan berhenti baru kalau sudah kiamat. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal, itu mulai diciptakan sampai hari kiamat. 10.000 shaf ketiga sujud dok. Mulai diciptakan sampai hari kiamat nanti. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. 10.000 keempat duduk seperti orang duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah. Mulai diciptakan sampai hari kiamat. Makanya Allah sangat cinta dengan orang yang melakukan sholat. Ya, teman kita niki umat Nabi Muhammad dikai keringanan wadah, wake keringanan. Sing asali sholat itu 50 dadi mek 5 tapi pahalanya 50. Wah enak ya. 50 dikurangi angkai, ganjarannya gak kurang. Jadi umat Nabi Muhammad, kok iso ngoten perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan keringanan supaya Gusti Allah nggak keringanan umat Nabi Muhammad, kira-kira ganjarannya 50 tapi sholatnya mek 5. Ya, makanya 5 aja ditawa maneh, 5 dinyang maneh repot iki. Dinyang napa? Subuh gak wis liyane subuh gak apa-apa iki berarti kenyang iki ya. Jangan. Pokoknya mudawamah kepada satu melaksanakan kewajiban sholat, Ramadan poso, dalam keadaan apapun. Selama kita masih mampu puasa, jangan anu didik wis batal loh. Nanti yang dikorbankan bukan apanya, dikorbankan keimanannya. Kalau kita meninggalkan kewajiban, itu yang jadi korban itu hati kita. Iman kita sudah mulai keropos. Oke. Sakjane lek poso niku paling maksimal 12 jam kalau di Indonesia. Gak mangan. Mampu sangat mampu nih. Lek ono truk kapasitasnya 10 ton
dikongkon ngangkut mek 2 kilo ya sang enteng ya. Kapasitasnya 10 ton ngangkat mek 2 kilo ya cukup ya. Menungso niki sebetulnya bisa tidak makan sampai 40 hari. Tapi tidur tok tapi. Turu tok 40 dino dalam penelitian bisa masih hidup. Jadi kalau mangan mek 12 dino tok. 12 jam maksud kula ya atau tidak sampai kadang 10 jam pasti mampu. Nah kok gak mampu? Sing gak mampu duduk fisiknya. Apa yang tidak mampu? Imannya yang tidak mampu. Kenapa? Karena kaitannya dengan iman. Ngelakoni kewajiban itu kaitannya kali iman. Iman iso kuat lek istiqomah ngelakoni ini. Istiqomah kanti ikhlas. Itu berarti iman ini kuat. Bisa kuat, bisa. Sekarang boleh kita lihat, boleh kita buktikan. Wis sampean ningali oleh wong sing ahli istiqomah sholat subuh jamaah nang masjid. Ya ono wong sholat subuh bendino nang masjid. Sampeyan takoni, sampeyan iki sholat subuh bendino nang masjid padahal omahe adoh. Gak kesel lah. Gak bosen. Enggak. Justru aku lek gak sholat iki, gak sholat nang masjid koyo kurang. Itu iman, iku iman. Ya. Sing kesel, sing bosen iku sing gak biasa. Kadang teko, kadang gak teko. Dan iku sing bosen, sing kesel. Kesel aku apa wis alis bisa berpindah wis kesel. Tapi sing bendino gak tahu kesel. Tambah mantep, tambah yakin. Wong sing ngaji biasa ngaji 1 juz bendino. Setiap hari dia ngaji 1 juz. Kemudian gak ngaji. Gak enak kabeh. Ya, tapi justru ndak kesel ta, mosok bendino 1 juz pakai banyak. Ndak, aku wis kebiasaan. Itulah iman. Iku iman jenenge. Jadi iman itu bisa bertambah dengan melaksanakan perintah Gusti Allah. Ikhlas, tapi harus ikhlas. Syaratnya bukan tujuan yang lain, harus ikhlas lillahi ta'ala. Maksudnya ikhlas napa? Dicaci wong gak tambah mundur, don dipuji gak tambah semangat. Ya apa lurus. Kenapa kau ngelakuin ini? Ya aku golek Gusti Allah, golek ridho Gusti Allah. Budi ilokno, budi puji, yes, ngakuku tetap tidak akan mundur, tidak akan maju. Niku. Dan yang terpenting adalah meninggalkan larangan Allah. Ini penting. Taat dilakoni, tapi larangan dilanggar pisan. Wah iki sing soro. Paling berat itu urip niku menjauhi larangan. Lek wong sing nglakoni ibadah dilatih mulai cilik. Cilik abot suwe-suwe enteng. Biasa sholat, biasa tangi bengi. Tangi bengi niku abot, lek sing biasa. Tapi sing biasa tangi ki enteng. Tapi lek kongkon ninggal no maksiat iku gak kabeh wong iso. Abot. Abot. Kongkon aja ndelok gambar-gambar di HP. Lewat ngono gambar wah maksiat aurat gak iso cik mandek dhisik digedhekno pisan. Nah maksiat iki nafsu itu wis paling repot. Jadi paling gede nilai tantangan itu adalah nafsu. Nafsu itu lebih jahat, lebih besar godaannya daripada 70 syaitan. Nah, ini yang berat. Ya kita minta kepada Allah, moga-moga kula panjenengan ditulung kali Gusti Allah bisa mengendalikan nafsu. Ya, berat harus nopo continue. Ndak mari ndak terus selama mereka hidup, selama kita hidup itu terus kita masih kita ini punya nafsu. Ini sing paling repot. Musuh kalau hidup di luar kelihatan itu enak, tapi kalau musuh dalam selimut susah. Mau dibunuh bunuh diri, mau dibiarkan ndak iso. Ya napa carane? Yaitu orang yang paling api, orang yang bisa mengendalikan nafsu. Diulur tarik, ulur tarik. Oh kita ini punya nafsu makan, nafsu syahwat,
nafsu kita tidur, itu nafsu semua. Nafsu kita ingin mencapai cita-cita, punya jabatan, punya harta, itu semua nafsu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita bisa menjadi orang yang selamat. Ya, makanya hati itu kaitannya dengan mengendalikan nafsu, menjauhi larangan-larangan Gusti Allah dan melaksanakan perintah Gusti Allah. Ini paling abot ya, paling abot. Makanya mana yang dahulukan? Perhatikan meninggalkan larangan. Ojo. Kalau ya itu yang menjadikan hati kita niku masih ono imani, ono munafiki ya niku. Nopo? Sholati rajin, ngajine rajin, zikiri rajin, tapi maksiat ke jalan terus. Ya niki sing garakno. STMJ, sholat nopo? Terus maksiat jalan ya. Jadi ku jenenge nopo? Ya STMJ ini bukan susu telur madu, jahe. Ini berarti nopo. Nah ini yang menjadikan hati kita ini ada dua bagian. Ono iman, ono nifak. Sing paling kata gak iso mengendalikan nafsu, tidak bisa meninggalkan maksiat. Itu sing paling abot. Paling abot nih. Ya. Dadi wong dadi wali niku krono iso mengendalikan maksiat, mengendalikan diri dari melanggar kepada Allah, melakukan maksiat. Ya, ulama-ulama waduh ijtihadi masya Allah, ijtihadnya atau mujahadahnya, usahanya itu sangat kuat, usahanya sangat kuat. Seorang kiai ada, kalau nanti seorang cerita Kiai Lirboyo. Kiai Lirboyo itu namanya Kiai Manaf, Abdul Manaf. Tapi setelah haji beliau diganti menjadi Kiai Abdul Karim. Dulu beliau ini belajar ke Kiai Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan. Baru mondok langsung dikurungi. Kiai Khalil punya haliyah ya. Maksudnya keadaannya tidak sama seperti orang wali min auliya ila besar. Baru datang dikurungi, kurungan pitik sing gede. Napa iki jago, iki bakal jadi jago. Bakal jadi jago. Menang dia itu belajar hikmah kepada Kiai Khalil. Yang menonjol dari beliau bisa selalu mengendalikan napa namanya nafsu. Pernah suatu ketika beliau ini kepingin mangan tempe goreng. Zaman biyen tempe goreng itu makan istimewa. Kepingin mangan tempe goreng. Suatu ketika ono koncone dikirim kali wong tuane karo dikai tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Nah, barang gimana Karim iki tasik di Joko. Terus dicek kamar rebutan lari. Oh, rebutan. Saking kepingine kate ngrebut wis entek. Dicece kancane. Anu tempe yo. Gede-gede dicedhek jemplok. Jadi di nopo di gudok kali kancane. Padahal dia sangat kepingin. Ya wis mari ngoten preyan sekolah dijak nang omahe kancane. Ae Kang nang omaku. Kebetulan koncone niki seorang yang anak juragan pitik. Kan pitik oren, pitik Jawa ben gak ono pitik oren ya. Engko kon nang omah tak bleno pitik. Aku yo apa pabrik tempe, bukan pitik pabrik tempe. Ya kok kon tak ini kon tak goreng tempe sing akeh. Kesana baru ngoten disuguhi tempe. Disuguhi tempe, pingin tempe, tapi gak dipangan. Malah jigik panganan yang liyane. Loh, kon iki ya apa sih? Kon biyen ngomong kepingin tempe, jepung tempe. Waktu ono tempe kon ndak keduman kon. Saya kita kayak tempe gak gelem. Iya. Aku memang biyen kepingin sampai saya kepingin tempe. Tapi
iku nafsu. Kata turuti nafsu. Iku mujahadah. Mulai sing barang cilik, untuk barang gede. Wis iki aku lek nuruti mangan berarti aku nuruti nafsuku. Wis dak banget. Padahal dia sangat kepingin. Ya. Kata tiang, oleh wong wali-wali ini wis gak masuk akal. Selama hidupnya dia gak mangan kurma, padahal dia seneng kurma. Napa? Ono melawan nafsu. Kula panjenengan siji, kepingin iki, waduh berkuliner rono, kuliner rono. Saking napa nih, saking senenge ya, sering memanjakan nafsu kita. Nah, karena kita sering memanjakan nafsu, akhirnya ya kita jadi budak nafsu. Ono apa-apa gak iso menolak. Untuk hal-hal yang itu kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Meskipun yang kecil-kecil ya, kita tidak bisa yang besar-besar. Malah yang besar-besar. Yang besar-besar itu sudah melampaui batas. Sampai ngelakoni kriminal, sampai ngerampok, sampai ini itu berarti krono nafsu. Sampai membunuh, sampai tukaran itu krono nafsu. Melanggar peraturan Gusti Allah. Gak goro. Sampai dia goro itu nafsu. Melanggar napa namine ngelakoni amalan riba sampai muamalah ribawiyah ini krono nafsu ya, sampai ngomong pinjol dan iki pinjaman sing jelas riba nafsu ya, judi nafsu, semuanya kan nafsu. Dan yang paling senjata yang paling berat bagi orang soleh ini nopo sing mengendalikan nafsu orang apa namanya bisa menjerumuskan orang soleh itu senjata yang paling berat wanita. Wong wedok ini sing paling abot ya. Terus kata Nabi, mali syaitani min silahin ablaq fi sholihin min nisa. Syaitan tidak punya senjata yang paling ampuh untuk menjerumuskan orang soleh, orang yang ahli ibadah, sing ahli sholat, ahli zikir, ahli ngaji, melebihi daripada wanita. Wong wedok. Nggih. Inna kaidakunna azim. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna kaidakunna, sesungguhnya tipu dayamu wahai para wanita itu besar, azim, agung. Tapi tipu dayanya setan lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu dayanya setan itu gampang dikalahkan, gampang dipatahkan. Lek tipu dayane wong wedok niku waduh berat. Wong sing wis kawin ae akeh sing kalah upamane sing durung kawin tambah. Nggih. Sing jaga iso jaga syahwate, gak sampai delok, gak sampai naudzubillah ya Allah. Nggih. Pemane zaman-zaman sak mangkin ya. Zaman-zaman sak mangkin wong gampang membuka aurat-auratnya di hadapan umum, gak kudungan, gak ngene macam-macam ya. Menungso dengan lawan jenis itu bukan teman, pasangan. Aku koncoan tok ambek wong wedok, duduk koncoan itu pasangan. Nek koncoan iku padha lanangi, padha wedok itu jenenge koncoan. Tapi lanang wedok duduk koncoan pasangan. Ya, karena mesti ono setrume nih. Wong ndak iso. Ya. Itu ujian berat, ya. Makanya caranya kalau kita ingin selamat ya pejamkan mata. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang mukmin, pejamkan mata. Katakan pada orang wanita, pejamkan mata. Supaya nopo selamat. Perlu di nopo? Kabeh perlu balik nang ati. Nopo supaya imane luwih kuat. Lah imane kuat, mati dalam keadaan iman yang kuat, iman yang jernih, orangnya selamat dan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan diparingi oleh Allah kemudahan, diparingi gampil oleh Allah untuk mendapatkan keimanan yang jernih, yang putih, yang kuat, dan Allah bisa memberikan kepada kita hidayah taufiknya sehingga kita bisa menjauhkan diri dari maksiat, dijaga dari semua
hawa nafsu kita, dijaga pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjadikan kita terjerumus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iki mawon wallahu a'lam bishawab termanfaati. Adanallahu ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saat lagi keluar tutup mungkin pertanyaan wonten kalau langsung tutup. إلهي بحق القومنا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. إلهي بحق القومنا بتوبة إلهي بحق القومنا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل. يا ربنا اعترفنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحب إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجمالا وتفصيلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة.
إن الحمد عليهم لا الضالين آمين